వ్యోమా డైలీ వారి IBPS RRB బ్యాంకింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసులు, అర్థమెటిక్ క్లాసులు సుభాష్ సార్చే, రీజనింగ్ క్లాసులు రమేష్ సార్చే, బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ క్లాసులు శివా సార్చే, జీకే క్లాసులు అమర్ సార్చే, ఇంగ్లీష్ నవీన్ చంద్ర సార్చే ఆన్లైన్ క్లాసులు రెడీగా ఉన్నాయి. రిజిస్టర్ అవ్వండి. వ్యోమా డైలీ www.vyomadaily.com. అలాగే ప్లే స్టోర్ నుండి వ్యోమా డైలీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని క్లాసులు వీక్షించండి. Welcome to Vyoma. My name is Naveen Chandar and I am faculty of English. Okay. Today we will be discussing something regarding the topic called as noun. So what is noun altogether? Okay. Noun is any naming word. Okay. Any naming word. Okay. Any naming in the world that can be a place, that can be a person, or that can be altogether a thing. Okay. So noun can be any naming word that can be either a place or a person or a thing altogether. So that is generally the naming word. Okay. So for example, I said Ramu is a good boy. For example, I said altogether Ramu is a good boy, I said. Now what is Ramu here? Ramu is altogether the noun. Okay. Ramu is altogether the noun. For example, Alex has won a national award, I said. Okay. Alex has won a national award, I said altogether. Now what is Alex here? Alex is altogether the noun once again over there. Is it clear? Yes. So noun is altogether a place, name of a person or place, or altogether name of a thing that we are generally calling with what name? The noun. Okay. Yes. Go further now altogether. Generally, how many types of nouns do we have? Okay. Nouns anedi mottam enni rakalu? Okay. We'll discuss regarding this. So how many types of nouns are there? Okay. We have the proper noun. Okay. Proper noun. We have the common noun. Okay. Proper noun, common noun. Next we have the abstract noun. Okay. Abstract noun. Next we have the countable nouns. Okay. Countable nouns. Uncountable nouns. Okay. Uncountable nouns. Next we have the material noun. Okay. Material nouns we have altogether. Okay. So we have the proper noun, common noun, abstract noun, countable nouns, material nouns, and the uncountable nouns altogether. Okay. So we'll look all together one by one. So what is this proper noun altogether? So generally if you see proper noun, for example, just look at a sentence. For example, I said Ashoka, okay, Ashoka is the greatest king of India. Okay, Ashoka is the greatest king of India, I said. Okay, Ashoka is the greatest king of India, I said. Now in this Ashoka is the greatest king of India. Now what is Ashoka? Ashoka is altogether the proper noun. Okay, Ashoka is altogether proper noun. So what do you mean by proper noun? Proper noun means any specific person. Okay, any specific person. Okay, any specific person can be the proper noun altogether. Okay, so generally ఈ ప్రాపర్ నౌన్ రిలేటింగ్గా మనకు ఏమేమి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, ఒక సెంటెన్స్లో ప్రాపర్ నౌన్ ముందు ఏమేమి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఒకసారి చూద్దాం. జనరల్గా ఎప్పుడైనా ప్రాపర్ నౌన్ ఇచ్చారనుకోండి, ప్రాపర్ నౌన్ ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ తోటే ఉండాలి, క్యాపిటల్ లెటర్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే,
ప్రాపర్ నౌన్ ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ తోటే స్టార్ట్ అవ్వాలి, అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రాపర్ నౌన్ ముందు ఆర్టికల్స్ యూస్ చేయకూడదు. ఓకే, ఆర్టికల్స్ యూస్ చేయకూడదు అంటే అది ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ కావచ్చు లేకపోతే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ కావచ్చు. ఆర్టికల్స్ మనము ప్రాపర్ నౌన్ ముందు యూస్ చేయము. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ పాయింట్, ప్రాపర్ నౌన్ ముందు గురించి డిస్కస్ చేస్తే థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రాపర్ నౌన్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్లూరల్ ఫార్మాట్లో మనం రాయలేము. ఓకే, ప్లూరల్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ప్లూరల్ ఫార్మాట్ పాసిబిలిటీ ఉండదు, మనం ప్లూరల్స్ ఫామ్ చేయలేము దేనితోటి, ప్రాపర్ నౌన్ తోటి. ఓకే, సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, జనరల్గా స్పెసిఫిక్ పర్సన్కి ఆర్ స్పెసిఫిక్ థింగ్కి మనం యూజ్ చేస్తాము, అది ప్రాపర్ నౌన్. ఇవి ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ తోటే రాయాలి 100%. నెక్స్ట్ వాటి ముందు ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయం, ఏ అండ్ దని యూజ్ చేయము. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రాపర్ నౌన్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్లూరల్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే అశోక అంటాం, అశోకాస్ అనము. అంటే మళ్ళీ అపోస్ట్రోఫ్ ఎస్, ఓకే అపోస్ట్రోఫ్ ఎస్ అంటే పొసిటివ్ కేస్. ఓకే, అపోస్ట్రోఫ్ ఎస్ పెట్టామనుకోండి ఇలా, అది పొసిటివ్ కేస్ అవుతుంది. కానీ అపోస్ట్రోఫ్ ఎస్ తీసేసి జస్ట్ ఎస్ పెట్టాను అనుకోండి, అశోకాస్ అంటే ప్లూరల్ ఫార్మాట్ పాసిబిలిటీ లేదు అక్కడ. ఓకే, సో ఈ 3 points we need to remember for sure and certain altogether. Okay, so we have the proper noun. Okay, next go with the common noun. So what is common noun? Common noun is altogether, common noun generally indicates a class of people. Okay, generally common noun indicates a class of people. Now what is that class of people? Class of people it generally indicates. Now what is this class of people that is indicating actually? Common noun, for example I said a boy, for example I said a girl, I said altogether a king. Okay, all these things would be generally the example for the common noun. Just look over here. For example I said Ram is a good boy. Okay, I said Ram is a good boy, I said. And when I said Ram is a good boy, here Ram is altogether the proper noun. Okay, Ram is the proper noun over here and boy is altogether the common noun. Okay, because Ram is a specific person, here boy is indicating the class of all the male boys and all. Is it true or not? కాబట్టి అక్కడ బాయ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే కామన్ నౌన్ అవుతుంది, రామ్ అనేది ప్రాపర్ నౌన్. సో లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ జర్మన్ షెపర్డ్. ఓకే, జర్మన్ షెపర్డ్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ డాగ్ ఐ సెడ్. ఓకే, జర్మన్ షెపర్డ్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ డాగ్ అన్నాను. సో జర్మన్ షెపర్డ్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ డాగ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ జర్మన్ షెపర్డ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది, డాగ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే కామన్ నౌన్ అవుతుంది. సో డాగ్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, ఒక క్లాస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఏంటది డాగ్ అనేది. అదే ఇక్కడ జర్మన్ షెపర్డ్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ డాగ్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి అది ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో జర్మన్ షెపర్డ్ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది, డాగ్ అనేది కామన్ నౌన్. So I think you got something difference between the proper noun and the common noun. Is it clear? Yes. Okay. So that is the difference between the proper noun and also the common noun altogether. Yes. Now generally, how do you write this common nouns? మీరు కామన్ నౌన్ రాసేటప్పుడు కూడా కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవుతాము. దాంట్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ రూల్ ఏంటంటే కామన్ నౌన్ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్స్తో రాయాలి. ఓకే, కామన్ నౌన్ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్స్తో రాయాలి. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే కామన్ నౌన్ ముందు మీరు ఆర్టికల్స్ యూస్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, ఆర్టికల్స్ యూస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆ కామన్ నౌన్స్ అనేటివి మనకు సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్ ఫార్మాట్లో రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, మీరు కామన్ నౌన్ అనేది సింగులర్ ఫార్మాట్లోనైనా రాయొచ్చు లేకపోతే ప్లూరల్ ఫార్మాట్లోనైనా రాయొచ్చు, ఆర్టికల్స్ యూస్ చేయొచ్చు. ఖచ్చితంగా స్మాల్ లెటర్ తోటే మనము మెన్షన్ చేస్తాం దేన్ని, కామన్ నౌన్ని. ఓకే, సో మనకు ప్రాపర్ నౌన్ అండ్ కామన్ నౌన్ డిఫరెన్సియేషన్, యూ గాట్ సమ్ క్లారిటీ ఐ థింక్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. ఓకే,
నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద abstract noun. సో abstract noun అంటే ఏంటి ఇక్కడ? abstract noun అంటే ఏంటంటే, ఓకే, జస్ట్ లుక్ ఓవర్ హియర్. వ్యోమా డైలీ వారి ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ బ్యాంకింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసులు, అర్థమెటిక్ క్లాసులు సుభాష్ సార్చే, రీజనింగ్ క్లాసులు రమేష్ సార్చే, బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ క్లాసులు శివా సార్చే, జీకే క్లాసులు అమర్ సార్చే, ఇంగ్లీష్ నవీన్ చంద్ర సార్చే ఆన్లైన్ క్లాసులు రెడీగా ఉన్నాయి. రిజిస్టర్ అవ్వండి. వ్యోమా డైలీ www.vyomadaily.com. అలాగే ప్లే స్టోర్ నుండి వ్యోమా డైలీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని క్లాసులు వీక్షించండి. వాట్ ఈస్ దిస్ abstract noun? సో abstract noun జనరల్గా ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా abstract noun కిందకి వస్తాయి. ఓకే, abstract noun అంటే జనరల్గా ఈ ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా abstract noun కిందకి వస్తాయి. సో జనరల్గా ఇంటాంజిబుల్ ప్రోడక్ట్స్, ఓకే, ఇంటాంజిబుల్ అయితే అంటే వేటినైతే మనం టచ్ చేసి చూడలేమో. ఓకే, ఇంటాంజిబుల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే వేటినైతే మనం టచ్ చేసి చూడలేమో కానీ జస్ట్ ఫీల్ అవ్వగలుగుతాము. ఓకే, వాటిని ఏమంటామంటే abstract nouns అంటాం. ఓకే, సో జనరల్గా ఈ abstract nouns ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ ఫ్రెండ్షిప్. సో ఫ్రెండ్షిప్ యూ క్యాన్ జస్ట్ ఫీల్ ఇట్. క్యాన్ యూ టచ్ అండ్ ఫీల్ ఇట్? నో. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద చైల్డ్హుడ్. ఓకే, childhood I said, childhood you can just feel it but you cannot touch and see it altogether. Okay, next we have honesty. Okay, honesty you can just feel it but you cannot touch it. For example I said altogether strength is also you can just feel but you cannot touch and see it altogether. Okay, so all the abstract nouns are going to be intangible products. అంటే మనం టచ్ చేసి చూడలేము కానీ జస్ట్ ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం అంతే. ఓకే, అయితే జనరల్గా abstract nouns అనేటి అన్నీ కూడా మోస్ట్లీ హుడ్, షిప్, ఓకే, టీవై, ఓకే, నెస్, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ వర్డ్స్ తోటి సఫిక్స్లో ఎండ్ అవుతాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్షిప్ అన్నాను, ఫ్రెండ్షిప్ అన్నప్పుడు షిప్తో ఎండ్ అయింది అక్కడ సఫిక్స్లో, కాబట్టి ఈ షిప్ అనే వర్డ్తో ఎండ్ అయినవి మోస్ట్లీ కూడా మనకి abstract nounsలో ఉంటాయి. అదేవిధంగా చైల్డ్హుడ్ చూడండి, హుడ్తో ఎండ్ అయింది, హానెస్టీ టీవైతో ఎండ్ అయింది, టీహెచ్, ఇలా ఈ విధంగా ఈ పర్టికులర్ వర్డ్స్తో ఎండ్ అవుతే దాన్ని ఏమంటాము? abstract noun అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెస్తో ఒక వర్డ్ చూడండి, హ్యాపీనెస్ అన్నాను. ఓకే, హ్యాపీనెస్ అనేది కూడా జనరల్గా మనము abstract noun కింద తీసుకుంటాం. ఓకే, సో abstract noun అంటే సింపుల్గా ఏంటది? abstract noun అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంటాంజిబుల్, అంటే మనం టచ్ చేసి చూడలేము కానీ జస్ట్ ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం. ఓకే, టచ్ చేసి చూడలేము బట్ జస్ట్ మనం ఫీల్ అవ్వగలుగుతాము, దాన్నే మనము ఇంటాంజిబుల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటున్నాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. ఓకే, దట్ ఈస్ సంథింగ్ రిగార్డింగ్ ద abstract noun. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్ టుగెదర్ వీ హ్యావ్ ద కౌంటబుల్ నౌన్స్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఆల్ టుగెదర్? సో కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే ఏంటంటే వేటినైతే మనం కౌంట్ చేయగలుగుతామో, ఓకే, వేటినైతే మనం కౌంట్ చేయగలుగుతామో వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు వేటిని మనం కౌంట్ చేయగలుగుతాం? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ countable nouns. I said pens. Can I count the pens? Yes. Can I count the markers? Yes, I can count them. Okay, so వేటినైతే మనము కౌంట్ చేయగలుగుతామో వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్టార్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్టార్స్ అనేది కౌంటబుల్ నౌన్సా అన్కౌంటబుల్ నౌన్సా అంటే కౌంటబుల్ నౌన్స్. ఓకే, స్టార్స్ అనేది కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఆల్ టుగెదర్. Okay, so generally we have the countable nouns which we can count all together and we have the uncountable nouns which we cannot count them all together. Okay, you got the difference I think. Next we have the uncountable nouns. Uncountable nouns అంటే ఏంటంటే వేటినైతే మనం కౌంట్ చేయలేము. ఓకే, కౌంట్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, వేటినైతే మనం కౌంట్ చేయలేమో, కౌంట్ ఎక్కడైతే పాసిబిలిటీ లేదో దాన్ని ఏమంటామంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం. ఈ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకు
టైంని మనం కౌంట్ చేయగలుగుతామా లేదా? కౌంట్ చేయలేము. నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ని కౌంట్ చేయగలుగుతామా? నో, వీ కెనాట్ కౌంట్ ద నాలెడ్జ్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, సో టైం, నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ కూడా అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, నా అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కిందకి ఆయిల్, రైస్ ఇవి కూడా రాసుకోవచ్చా? ఎస్, ఇవన్నీ కూడా మీరు అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కింద రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద మెటీరియల్ నౌన్స్. వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్ నౌన్స్ నౌ? మెటీరియల్ నౌన్స్ అంటే ఏంటంటే అది ఏదైనా మెటీరియల్ కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ గోల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ సిల్వర్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ ఐరన్, ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ సెడ్ వుడ్. ఇవన్నీ కూడా మనం జనరల్గా మెటీరియల్ నౌన్ కింద తీసుకుంటాం. అయితే మెటీరియల్ నౌన్ ముందు మనము ఆర్టికల్ యూజ్ చేయము. ఓకే, మెటీరియల్ నౌన్స్ ముందు ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయము. మెటీరియల్ నౌన్స్ని మనం ప్లూరల్ ఫార్మాట్లో రాయకూడదు. ఓకే, మెటీరియల్ నౌన్స్ ముందు ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయము. అట్ ద సేమ్ టైం మెటీరియల్ నౌన్స్ ముందు మనము ప్లూరల్స్ రాయకూడదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. సో దట్ క్యాన్ బి సంథింగ్ రిగార్డింగ్ ద మెటీరియల్ నౌన్. Okay, I think something is clear regarding the proper noun, common noun, abstract noun, countable nouns, uncountable nouns, and also the material nouns. Is it clear? Okay. Along with this, we have the other noun, which is the collective noun. Okay, which is the collective noun altogether. Now, what is this collective noun? ఈ collective noun అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ ఏ బ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్. Okay, I said a band of musicians. For example, I said an army of soldiers. An army of soldiers. I said a bevy of girls. A bevy of girls, I said. Or a bevy of girls or a bevy of women. Okay, a bevy of women altogether. Okay, woman or women. Okay, we men. So woman is singular and women is altogether plural. So what is the difference? You will just change e here. Okay, e కనుక యాడ్ చేసాం అనుకోండి అది మనకు ప్లూరల్ ఫార్మాట్ అవుతుంది. ఏ బెవీ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ విమెన్ ఆల్టుగెదర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. సో జనరలీ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ వీ హ్యావ్. So we have the proper noun, common noun, abstract noun, countable nouns, uncountable nouns, material nouns, and the collective nouns altogether. Okay? Yes. Next, go further now. So this can be something regarding the different types of nouns. Yes, go further. Next, altogether that can be the different types of nouns. Next, we will look into the genders. Okay, how many genders do we have? Generally, we have 4 types of genders. The first one is masculine gender. Okay, masculine gender. Okay, first one is masculine gender. The second one is altogether feminine gender. Okay, feminine gender. Now the third one is altogether the common gender. Okay, common gender. And next, the fourth one we have is the neutral gender. Okay, neutral gender. Now what is masculine gender? Masculine gender is altogether a male person. Okay, a male person is generally considered as the masculine gender. Now how do we write this particular masculine gender? ఈ masculine gender ని మనము జనరల్గా పవర్, ఫాదర్, ఏదైనా
ఫిరోషియస్గా ఉందనుకోండి, ఫిరోషియస్గా ఉంటే దాన్ని కూడా మనము మ్యాస్కులిన్ జెండర్గా తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ ఎ టైగర్. ఓకే, టైగర్ అనేది మ్యాస్కులిన్ జెండర్గా తీసుకుంటాము. అదేవిధంగా లయన్ని కూడా మనం మ్యాస్కులిన్ జెండర్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఏదైనా పవర్ ఆర్ ఫిరోషియస్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మ్యాస్కులిన్ జెండర్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ ఫెమినైన్ జెండర్. ఫెమినైన్ జెండర్ అంటే ఏంటంటే ఫిమేల్. ఓకే, ఫెమినైన్ జెండర్ అంటే ఫిమేల్. సో జనరల్గా ఏదైనా కావచ్చు, బ్యూటిఫుల్గా ఉందనుకోండి. ఓకే, బ్యూటిఫుల్గా ఉండి టెండర్గా ఉందనుకోండి. టెండర్గా అంటే మనం టెండర్ చికెన్ అంటాం, అవును కదా. టెండర్ అంటే ఇక్కడ లేతగా అని అర్థం. ఓకే, టెండర్ అంటే లేతగా ఉండడం. సో ఏదైనా బ్యూటిఫుల్గా లేకపోతే టెండర్గా ఉందనుకోండి, దాన్ని ఫెమినైన్ జెండర్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేచర్. ఓకే, నేచర్ని మనము ఫెమినైన్ జెండర్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, నేచర్ని మనం జనరల్గా ఫెమినైన్ జెండర్గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద కామన్ జెండర్. సో కామన్ జెండర్ అంటే ఏంటంటే జనరలీ వీ హ్యావ్ అడ్వకేట్. ఓకే, అడ్వకేట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బేబీ. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఫాంట్. ఓకే, advocate, baby, infant. For example, I said child. Okay, I said all together child. Next I said student. Okay, I said all together student. ఇవన్నీ కూడా మనం జనరల్గా కామన్ జెండర్ కింద తీసుకుంటాం. అయితే కామన్ జెండర్గా ఇవి తీసుకున్నప్పుడు ఇది మేల్, ఒక సెంటెన్స్లో మేల్గా తీసుకుంటామా ఫీమేల్గా తీసుకుంటామా? ఓకే, అడ్వకేట్, బేబీ, ఇన్ఫాంట్, చైల్డ్ అండ్ స్టూడెంట్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ రాసినప్పుడు మేల్గా తీసుకుంటామా ఫీమేల్గా తీసుకుంటామా? ఎస్, హౌ షల్ వి టేక్ దిస్? ఓకే, సో జనరల్లీ ఈ పర్టికులర్ కామన్ జెండర్ వచ్చినప్పుడు మనము మేల్ పర్స్పెక్టివ్లో తీసుకుంటాము, హీ అనే వర్డ్ తోటి. ఓకే, మేల్ పర్స్పెక్టివ్లో హీ అనే వర్డ్ తోటి తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద చైల్డ్. ఓకే, the child has broken his toy. Okay, the child has broken his toy, I said. సో ఇక్కడ his అని యూజ్ చేసాం. అంటే చైల్డ్ అన్నప్పుడు మనము మేల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేబీ ఉంది, అడ్వకేట్ ఉన్నాడు, స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. వీళ్ళందరినీ కూడా కామన్ జెండర్ వచ్చినప్పుడు మనం జనరల్గా మేల్ పర్స్పెక్టివ్లో తీసుకుంటాం. హీ, హీస్, హిమ్ అనే వర్డ్స్ యూస్ చేసి మేల్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం వాళ్ళని. ఓకే, అయితే ఇదే కామన్ జెండర్ వచ్చినప్పుడు ప్లూరల్గా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ద చిల్డ్రన్. ఓకే, ద చిల్డ్రన్ హ్యావ్ బ్రోకెన్ దేర్ టాయ్స్. ద చిల్డ్రన్ హ్యావ్ బ్రోకెన్ దేర్ టాయ్స్. ఇక్కడ చైల్డ్ అన్నప్పుడు కామన్ జెండర్ సింగిల్ పర్సన్గా తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ చిల్డ్రన్ అన్నప్పుడు మల్టిపుల్ పీపుల్గా తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ మల్టిపుల్ పీపుల్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ మనము థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ యూస్ చేస్తాము. ఓకే, థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ ఫార్మాట్లో మనం సెంటెన్స్ రాస్తాము. కానీ ఇండివిజువల్గా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్గా మేజర్గా మ్యాస్కులిన్ జెండర్లో తీసుకుంటాం, హీజ్ అన్నట్టుగా. ఓకే, ఐ థింక్ యూ గాట్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో కామన్ జెండర్ అంటే ఏంటంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లివింగ్. ఏదైనా లివింగ్ థింగ్గా ఉండి దాని యొక్క జెండర్ కనుక మనకు తెలవలేదు అనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కామన్ జెండర్ అంటాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, ఏదైనా ఒకటి లివింగ్ కండిషన్లో ఉండి దాని యొక్క జెండర్ కనుక మనకు తెలియకపోతే దాన్ని కామన్ జెండర్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ మనకు న్యూట్రల్ జెండర్ ఉంది. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ గాట్ సమ్ క్లారిటీ రిగార్డింగ్ ద జెండర్స్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మ్యాస్కులిన్ జెండర్ మనకు సెంటెన్స్లో వచ్చినప్పుడు హీ, హిస్, హిమ్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్స్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, మ్యాస్కులిన్ జెండర్ వచ్చినప్పుడు హీ, హిస్ అండ్ హిమ్ అనే ప్రొనౌన్స్ యూస్ చేస్తాము. అదేవిధంగా ఫెమినైన్ జెండర్ వచ్చినప్పుడు షీ, హర్, హర్స్. ఓకే,
షీ, హర్, హర్స్ అనే ప్రొనౌన్స్ యూస్ చేస్తాము. అదే కామన్ జెండర్ వచ్చినప్పుడు ఏం యూస్ చేస్తామంటే మళ్ళీ సేమ్ మ్యాస్కులిన్ జెండర్కి వెళ్తాము. హీ, హీస్ అండ్ హిమ్. ఓకే, హీ, హీస్ అండ్ హిమ్ అని మాత్రమే యూస్ చేస్తాము కామన్ జెండర్ వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ న్యూట్రల్ జెండర్. ఇప్పుడు న్యూట్రల్ జెండర్ అంటే ఏంటి? న్యూట్రల్ జెండర్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. ఓకే, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. సో ఏంటి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్? ఈ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ ఆల్ టుగెదర్, ఓకే, ఐ సెడ్ ఎ పెన్. A pen is a male or female or a common gender. It's altogether a non-living thing. So let me take it as a neutral gender. Okay. For example, a pen, a marker. Okay. Next I said a duster. Altogether. ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకున్నప్పుడు జనరల్గా దీన్ని ఇట్తో సంబోధిస్తాం. ఓకే, పెన్, మార్కర్ అండ్ డస్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఒక సెంటెన్స్లో వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్తో సంబోధిస్తాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. ఓకే, సో మనకు 4 జెండర్స్ ఉన్నాయి. మ్యాస్కులిన్ జెండర్, ఫెమినైన్ జెండర్, కామన్ జెండర్ అండ్ ఆల్సో ద న్యూట్రల్ జెండర్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. వ్యోమా డైలీ వారి IBPS RRB బ్యాంకింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసులు. అర్థమెటిక్ క్లాసులు సుభాష్ సార్చే, రీజనింగ్ క్లాసులు రమేష్ సార్చే, బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ క్లాసులు శివా సార్చే, జీకే క్లాసులు అమర్ సార్చే, ఇంగ్లీష్ నవీన్ చంద్ర సార్చే ఆన్లైన్ క్లాసులు రెడీగా ఉన్నాయి. రిజిస్టర్ అవ్వండి. వ్యోమా డైలీ www.vyomadaily.com. అలాగే ప్లే స్టోర్ నుండి వ్యోమా డైలీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని క్లాసులు వీక్షించండి.